अब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करहैं विचार, से धनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोलहैं हर मुखी, सदा सदा जानहूँ ते सुखी। एको एक एक पछानै, इत उत की ओह सोजी जानै। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्ह निरंजन जान्या। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्ह निरंजन जान्या। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के मुखारबिंद तो उच्चारण मुकद्दस बाणी सुखमनी साहिब जी की विचार आप सरवण कर रहे हो। आप सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਗਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ आप सारे ही असीस बख्शो, कोई भी रसना विरवी ना रहे। विचार आरंभीए धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस मुकद्दस बाणी की 14वीं अष्टपदी के 2 पदे ते नाल जिहड़ा सलोक है। तजहो सियाणप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भौ जाए। सो आओ जी इहदे नाल जिहड़ी पदे ने, पौड़ियाँ ने, इस अष्टपदी की विचार तीजे पदे तो आरंभ करिए। सारे मनोबिरतियाँ एकाग्र करके असीस बख्शो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। इस अष्टपदी की आरंभता वाले पदियां दे विच साहिब श्री गुरु अर्जुन साहब जी ने गल ही इत्थों आरंभ की सी कि मानुख की टेक बृथी सब जान, देवन को एक है भगवान। कि उस प्रभु तो अलहदा जिहड़ी टेक मनुख इत्थे रखी बैठा है, वो सारियां ही टेक, वो सारे ही आसरे बृथे ने। ते दूसरे पदे दे विच आपां उचारिया सी उस्तत मन में कर निरंकार। कर मन मेरे सत व्यवहार। जिथे तू एक प्रभु की टेक रखदा है ते दुनिया नूं भी पता लगे कि तू उस खसम की टेक रख रहा है, ते ओदा जिहड़ा व्यवहार है वो सत है, सच है। ते ओदा व्यवहार जिन्ना चिर तक किसी मनुख दे हिरदे विच नहीं वसदा, उन्ना चिर तक सतगुरु जी कहंदे वो मनुख अधूरा है। उस मनुख दे अंदरों ये गल स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने किसी होर दी टेक है, पर प्रभु की टेक नहीं है। क्योंकि जिन्हों प्रभु की टेक होंदी है तो जिदी वो टेक रखदा है, उहो जिहा एहसास अंदर लैके तुरदा है। जे मनुख किसी इंसान की मनुख की टेक रखदा है, तो जिन्ना चिर तक मनुख की ताकत है, जिन्ना मनुख का पसारा है, उन्नी ताकत ते उन्ने पसारे की हौमै मनुख के अंदर होंदी है। क्योंकि उन्होंने पता होंदा कि जिदी मैं टेक लई है, उहदी ताकत उन्नी है, उहदी गलबात उत्थे तक है। पर सतगुरु जी कहते हैं वो सारियां ताकतां सीमित ने। एक जिहड़ी ताकत है, देवन को एक है भगवान, इक्को ही है, सब कुछ दे रहा है। जिसकै दिया रह अगाए। जे तू उस खसम तो मंगे, जे तू खसम दा लिया होया सत बचन करके, सतगुरु जी का शुकराना करके इस जीवन दे विच आनंद माणे, तो फिर सच्ची मुच्ची साहिब जी कहते मनुख सदा ही तृप्त रहिंदा है। महासंतोख होवै गुरबचनी, गुरु का बचन कमा के। क्योंकि गुर का बचन बसै जी नाले,
जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवै पाए ना साकै जाले। इस टेक नूं कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना पानी डूब सकती है, ना कोई चोरी तस्कर दा भाव चोर कोई चोरी कर सकता है, ना कोई उन्होंने साड़ सकता है, क्योंकि ये टेक सदा रहन वाली है। सो सतगुरु जी इस तीजे पदे दे विच उन्हां गुरसिख, उन्हां गुरमुखां, उन्हां बंदगी करन वालियां दी जिंदगी दे एहसास नूं दृढ़ कराउंदे ने, जिन्हां ने प्रभु दी टेक हिरदे विच माणी है। सो आओ जी सरवण करिए। बड़ भागी ते जन जग माहे, ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤ। ਧਨਵੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨਾੜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਗਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹੈ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਹੋ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਭਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ, ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਉਹੀ ਪੰਜ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਜੀ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾ ਬੰਦੇ ਹੂੰ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਏਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀ ਅਰੇ, ਇਹ ਚਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਭਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ,
ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਲਗਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਬੋਲਾ। ਮਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਬੋਲਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ, ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਟ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਾ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਬੋਲ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿਸ਼ਟ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿਯ ਬੋਲਾ, ਗੁਰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਸਦ ਦਿਆਲ ਹਰ ਢੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਅੰਜਨ ਖਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਤੇ ਚਲੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਤਮ ਦ੍ਰਵੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਮ ਦੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਇੱਕ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਝ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸੁਝ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਤਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਪ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਜ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਰਹਿਤ, ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਕੂੜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਗਾਣਾ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿ ਸੋਹੀ ਨਿਰਬਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ
ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੇ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਇੱਕ ਖਸਮ ਉੱਪਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 80 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 2 ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹ ਮਨ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਮਨ ਤੇ ਉਨ ਮਨ, ਇਹ 2 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਪਾਠ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਠ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਗਤ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਯਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਟ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਰੱਟ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੋਹਰਾ ਪੀਸਨ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੁਗਤ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹੇ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਸਮ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਨ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਖਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਨ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਖਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੜਨ ਜਿਹੜਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ। ਜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁਖ।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਆਂ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਹੈ ਔਖਾ, ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੜ ਗਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਜਿਸ ਕਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਾ ਆ ਜੇ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕਿਆ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਫਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਈਏ, ਸੰਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਸੁਹਿਲਾ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਪੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੈ ਤਨ ਧਾਏ। ਇਹ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੈ ਮਰੈ ਸਿਧ ਪਾਈਆ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਡੋਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇੰਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਧੁਰੇ ਭਇਆ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਨੰ, ਜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਹੈ। ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰੋਗੰ ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਜੇ ਭੋਗ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਦ ਕੋਈ ਥੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, रख लीनी हर मेरी, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज मह आप समाया। अपना कारज किहड़ा है? मनुख नूं बनाउणा, मनुख नूं फना करना, सृष्टि नूं बनाउणा, सृष्टि नूं चलाउणा, सृष्टि नूं फना करना। कदी सुख है कदी दुख है, हर एक कारज दे विच प्रभु आप समाया होया है। इस चीज़ की सोझी उस जन नूं, उस संत नूं, उस बंदगी करन वाले नूं आ जांदी है जी। सोदत 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 सीझिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। सोदत 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 सीझिया, सोध सोध के लभ लभ के जतन कर करके जिग्यासा वधा वधा के सीझिया वो उस अवस्था तक पहुँच जाता है। किहड़ी अवस्था? गुर प्रसाद तत् सब बूझिया, कि गुरु की कृपा दे नाल ही उन्होंने इस चीज़ की सोझी हो जाती है कि सब कुछ करने वाला वो प्रभु ही है। हर एक चीज़ दे अंदर वो तत्त प्रभु है। जिस तरह दुध दे अंदर मक्खन लुकिया होया है, पर उस मक्खन नूं प्रगट करने वास्ते तत्त की जरूरत है। उन्होंने जाग ला के, उन्होंने दही जमा के फिर रिड़कदी है कोई सुआणी, ते तां जाके वो मक्खन निकलता है। सतगुरु जी कहते मनुखा देही दे अंदर प्रभु है, पर ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिया, इन विद अमृत पावो। है तो सब दे अंदर है, पर तत् तत् उही बुझ सकता है जिहदे उत्ते प्रभु की कृपा हुंदी है। जे कोई सोदत 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 तीन वारी क्या सोध करे, तीन वारी अपने आप नूं सोधे। बंदे खोज दिल हर रोज़ इस मार्ग ते तुरे, अपनियां कामनावां नूं काबू करे, अपने आप नूं रोज़ देखे कल मैं क्रोधित सी, अज मैं उस गल ते दोबारा क्रोधित ना होवां। कल मैं एक गलत चीज़ की, मुड़ के मेरे जीवन दे विच ये बुरी घटना नहीं वापरनी चाहिए। इनू क्या सोदत सोदत सोदत। तो फिर इनू महाराज कहते रंग लागत 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 है। फिर जे ऐ गुरु का सिख गुणा करके तुरन लगता है, फिर गुरप्रसाद तत् सब बूझिया, उन्होंने सब दे अंदर प्रभु दिसदा है। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। जिथे किथे वो देखदा है, जब जब देखो तब सब किछ मूल, जिधर देखा उही है, उहदे विचों ही सब कुछ, मूल दे विचों ही बनया होया, उस प्रभु तो ही बनया होया। नानक सो सूखम सोई अस्थूल। सूखम जड़ा नहीं दिसदा, जड़ा मेरा ते तुहाडे विचकार जड़ा आ खलारा है, खाली खलाव है, सूखम भी वो है। ते तुहाडा शरीर, मेरा शरीर, ये सारा जगत जीव जंत, ये सारा पसारा अस्थूल भी होई है। इनू क्या नानक सो सूखम सोई अस्थूल। इस गल की सोझी किसी संत सोहेले नूं होंदी है। जिहड़ा अडोल मन है, जिहड़ा एक दी आस रखदा है, उन्होंने ही ये सोझी होंदी है कि एक तो बिना कोई होर नहीं है। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सतगुर भली करन। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारा उबरै तिथै लेहो उबार। अज असी सुखमनी साहब की 14वीं अष्टपदी के 5 पदियां की विचार की है। विचार करदियां होयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां बख्श देना जी। गज वज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।